So dear students, this will be a continuation of the previous session of principle of increase of entropy. We will be summarizing our discussions here. So one thing we have seen is that since entropy is a state function, it has fixed values at fixed states that already we have seen. Okay, so suppose the system is having states 1 and 2. So at state 1, entropy will have a particular value S1. State 2 will have another value S2, which is specified. Sorry. Therefore, entropy change of the system between any two states will be the same for reversible or irreversible path connecting them. That also we are seeing whether the system goes from 1 to 2 by a reversible path or it goes from 1 to 2 by an irreversible path. The delta S will be always equal to S2 minus S1. Okay. Now, if the states are not specified, it means that we are told that certain process is happening with the system. We are not given that it is starting from one state and is ending up another state. Okay, so the system will end up at different final states following a reversible and an irreversible process. Okay, as every irreversible process results in some entropy generation. So this is something very, very important that I want to put in. Okay, so you are given that the system is initially, consider a system, and the system is initially at state 1 or initial state. Okay, where the system will have certain value of entropy. So you can say that let S1 be the entropy of the system initially, and you are told that this system undergoes a reversible process. So means the system will evolve. Okay, and it will be reaching some other final state. Say that it is reaching state 2 by following a reversible process. Okay, now if the system is following in general another irreversible process, the same system can either undergo a reversible process or the system can be made to undergo an irreversible process depending on the situation. You can see that. Okay, so if we are told that the system is undergoing an irreversible process, then what may happen is that the system may end up at some other final state. Okay, so it is 3, right, where the entropy may be different. So here the entropy will be S2, here the entropy will be what? S3. And only if see this 2 and 3 coincides, then what you can say that S2 equal to S3. But in general it need not be. So this case we just discussed a very special case that you have to remember. So means why it is happening, because you can see that during irreversible process there will be what is known as some entropy generation. This is a very, very significant concept. Okay, remember this particular concept is not addressed in your direct syllabus textbook, but this is a concept which is not much explained there. It's taken for granted. Okay, but I want to just explain this one also, that will be better. So remember that in all irreversible process there results in some entropy generation. Okay, ഒരു irreversible processന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ സംഭവിക്കും. ആ എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, S1-ൽ തുടങ്ങിയിട്ട് S2-ൽ അവസാനിക്കുന്നതിന് പകരം എവിടെ പോയി അവസാനിക്കുന്നത്? S3-ൽ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് എ എൻട്രോപ്പി ജനറേഷൻ ജനറലി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. Okay, so remember 2 and 3 are two different states of the same system. ഇനി നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു, the integral of d bar q over t gives the value of the entropy change only if integration is carried out along a reversible path between the two states. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ. എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം 1 to 2 d bar q by t എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് 2 and 1 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഏത് ആയിരിക്കണം? ദ പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഓർ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് അലോങ് വാട്ട്? റിവേഴ്സിബിൾ പാത്ത്. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി തരികയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ബാർ ക്യൂ ടി അലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്ത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതേ ഇൻ്റഗ്രൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്ത് 1നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെ, ഇതെല്ലാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ 1, ഇറിവേഴ്സിബിൾ 2, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഡി ബാർ ക്യൂ ബൈ ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻ്റഗ്രലാണ് കിട്ടുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല? ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവിങ് യു ഡെൽറ്റ എസ്. This will not be giving you the delta s between 1 and 2. കാരണം ഡെൽറ്റ എസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 ഈസ് യുണീക്ക്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരിക്കലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി തരില്ല. അതാണ് ഞാൻ മുൻപ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ക്ലോഷ്യസ് തിയറമാണ് എൻട്രോപ്പിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ക്ലോഷ്യസ് തിയറം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഓൺലി. ബട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. നെവർ യൂസ് ഓർ നെവർ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ടു ഗിവ് യു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഇൻ എ പ്രോസസ് for an irreversible process. That is not a part of the definition of entropy. Be very careful about that one. Okay, hence to calculate, ini നമ്മൾ ഇവിടെ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. Hence to calculate the entropy change during an irreversible process, irreversible process, this integral has to be evaluated over a convenient imaginary reversible path between the two states. നിങ്ങൾക്കൊരു 1നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെയുള്ള എന്താണ്? ഓക്കെ, ഏതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെയുള്ള എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. റൈറ്റ്, ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്, റിവേഴ്സിബിൾ പാത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗകര്യാർത്ഥം ഏതൊരു ഇമാജിനറി റിവേഴ്സിബിൾ പാത്തും അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട്, കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓവർ ദാറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ പാത്ത് ഫ്രം 1 to 2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതെന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് entropy change between 1 and 2 for the irreversible process also. Okay, ശരിക്കും പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ 1 and 2 ഫോർ ദ ഗിവൺ 2 ഈക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. ഓക്കെ, മുൻപത്തെ സെഷനിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തന്നെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മെനി എ ടൈംസ് സോ ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ഡു നോട്ട് ലൂസ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. സോ ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ ദർ ഇസ് നോ എനി മാറ്റർ എൻറ്ററിങ് ഓർ ജസ്റ്റ് ലിവിങ് ദ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ടൊന്നും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഓക്കെ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കരുതുക. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂവിനേക്കാളും എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച്. റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സം എൻട്രോപ്പി ഈസ് ഓൾവേസ് ജനറേറ്റഡ് ഓർ ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ്. എല്ലാ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും ഒരു എൻട്രോപ്പി ജനറേഷന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സം എൻട്രോപ്പി. ഇനി അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എൻട്രോപ്പിയെ ഞാൻ ജനറലി നമ്മളതിനെ എസ് ജെൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജെൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി കാരണം കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എൻട്രോപ്പിയാണ് എസ് ജെൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഡ്യൂറിങ് എ പ്രോസസ് അല്ലെ ഗോയിങ് ഫ്രം 1 to 2. ഓക്കെ, അത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S2 - S1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ്
for a reversible process that can be calculated by just doing 1 to 2 d bar q over t, right, for the reversible process. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ദ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ്. ഇനി നോക്കണം, ജനറലി ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ശരിക്കും സംഭവിച്ച എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച്, അത് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സി ഫോർ ദ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഫോർ ദ ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് ഓർ ഫോർ ദ യൂണിവേഴ്സ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് ദിസ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടേമും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും, എസ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും. ഈ എസ് ജനറേറ്റഡിനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ടു യു? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ എസ് ജനറേറ്റഡ്, ദിസ് എസ് ജനറേറ്റഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് 0 ഫോർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഫൈനിങ് ഇക്വേഷൻ ഇത് മാത്രമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രലിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി എന്നാൽ ഈ എസ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഫോർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ എസ് എസ് ജനറേറ്റഡ് ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഫോർ ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക്, ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കൂടെ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ, ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ജനറേറ്റഡും കൂടി അഡീഷണൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിനേക്കാളും എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും ശരിക്കും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച്. എത്രത്തോളം കൂടുതലായിരിക്കും, ഈ എസ് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ, ഇതൊരു നേരിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, നേരിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, മാത്തമാറ്റിക്കൽ നേരിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത്. ഇത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഡ്യൂറിങ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എസ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഫോർ ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്. യാ, സോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, നോക്കണം. സി ഫോർ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ എസ്, ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസ്. സോ ഡെൽറ്റ എസ്, സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു, ഡെൽറ്റ എസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് വൺ equal to 0 for reversible process or greater than 0 for what? Not 0. Delta is greater than or equal to എന്ത് വരണം, integral of, അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, integral of d bar q by t എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക്, from 1 to 2 whatever it is. Okay, so delta is greater than or equal to integral d bar q by t എന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്താ കാരണം? യാ, റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബാർ ക്യൂ ബൈ ടി, ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എസ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റഗ്രൽ, റൈറ്റ്? ഇനി ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാറ്റം വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. എന്താ വരിക? ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അഡിയാബാറ്റിക് സിസ്റ്റം, അവിടെ ഹീറ്റ് എൻട്രി ഇല്ല അല്ലേ, ക്ലോസ്ഡ് അഡിയാബാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് എൻട്രി, ദർ ഇസ് നോ പാർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡി ബാർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും, 0 എന്ന് വരും. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്ക്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫൈനലി, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡെൽറ്റ എസ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സിലാകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് എന്നുള്ള ഡി എസ് എന്ന് എഴുതും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡെൽറ്റ എസ് ഫോർ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം will be greater than or equal to 0 now. And is not what we have discussed in the previous session, what we named as what? The equivalent statement of principle of increase of entropy. So entropy of an isolated system either increases, which happens during a reversible process, or remains constant during an increases during irreversible process. Please see that there is a correction here, irreversible, IRR. So note that there is a correction here, or remains constant during a reversible process.
So that is universe can be, I told you that universe can be considered as an isolated system. Okay. Or another conclusion is that, another conceptual conclusion is that in the absence of any heat transfer, if there is no any heat transfer that is occurring, heat transfer നടക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുക, അവിടെ ഒരു എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാതെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു irreversibilities present in the system. Okay, and this irreversibilities will always result to some generated entropy. That's what I want to tell you, and that was my see my aim of this particular video. So the conclusion is that during irreversible process there will be always an increase in entropy. There is always an increase in entropy as far as the universe is concerned or an isolated system is concerned. Okay, so remember the principle of increase of entropy. We focus or we consider either an isolated system or the universe as a whole, not the system in question. Okay, so that's about it. Thank you.